والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب اللہ سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلے جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع چل رہا تھا اللہ رب العزت کے دوستوں کے بارے میں اللہ کے دوست کن صفات کے حامل ہوتے ہیں یا عام لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ کے ولی ان کے اندر کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں دو صفتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو بیان فرمائی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ وہ
ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو لہذا ایمان اور تقوی یہ دو نشانیاں تو خالق کائنات نے خود اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایمان پر کچھ بات کی تھی، آج ہم تقوی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ خالق کائنات نے سورہ طلاق 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خالق کائنات اسے رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا پہلے تو یہ سمجھیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ تقوی کا عام لفظوں میں معنی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، کیونکہ جس کو ڈر نصیب ہوتا ہے اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جس بندے کو اپنے عمل کی جواب دہی انسانوں کو ہی ہو تو وہ اپنے کام کو صحیح کرتا ہے۔ جس بندے کو یہ ہو کہ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، وہ پھر اپنے کاموں کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، جب اس کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی اور یقین محکم کے اعتبار سے اس کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میرے عملوں کا سوال کرنا ہے، تو یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ انسان کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں کل اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، مجھ سے اگر یہ غلطی ہو گئی تو میں اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو کیا اللہ کو جواب دوں گا۔ تو جو شخص یہ ڈر ذہن میں رکھتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا، جواب دہی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے 2 باغ ملیں گے، اسے 2 باغ ملیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نازیات میں اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو اس نے ترک کر دیا، یعنی اس نے اپنی خواہش کا خیال نہیں رکھا، اس نے خواہش کا وہ خیال رکھا جو اللہ کی خواہش ہے، اس نے اس خواہش کا خیال رکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ تو لہذا جس بندے کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہوا اور پھر اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو لہذا ڈر اللہ کا خوف یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب ہے۔ ان الفاظ پہ غور کرنا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے، یعنی ترجمہ آپ پہلے سن لیں پھر مفہوم بیان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और तुम अल्लाह का डर जहन में रखो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला जानने वाला है। इसके बाद आया मुबारका में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। खालिक़ कायनात ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। अगर तुमने ऐसा किया बेअदबी की नीयत से तो सुन लो तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो दोनों आयतों पर गौर करें तो मफ़हूम बयान कर देता हूँ। तो पहली आयत मुबारका का मफ़हूम मुबारक ये है कि अपने अमल से तुम अल्लाह उसके रसूल की बेअदबी ना करो। दूसरी आया मुबारका का मफ़हूम मुबारक ये है कि तुम अपनी ज़ुबानों से अल्लाह उसके रसूल की बेअदबी ना करो। तो लिहाजा अमल वो भी बाअदब होना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की बेअदबी वाला नहीं होना चाहिए। और इसी तरह ज़ुबान से निकले हुए जुमले भी अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में बेअदबी का सबब ना बन जाए। अब जिनको अल्लाह उसके रसूल का अदब नसीब हो गया, खालिक़ कायनात फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को हम तकवा के लिए पसंद करते हैं। यानी आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो इंसान की अपनी जद्दोजहद है, एक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। अल्लाह तकवा की दौलत उनको नसीब करता है जिनको अल्लाह उसके रसूल की बारगाह का अदब नसीब होता है। लिहाजा अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में अदब करके हम ये तकवा जैसी अजीम नेमत अल्लाह से हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखें कि इताअत रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, इताअत का माना होता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है उसको अपनाया जाए। तो ये भी अल्लाह की बारगाह से गुनाहों की बख्शिश का सबब है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में 3 पारे में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब आप इन्हें फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि महबूब आप फरमाएं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो तो फिर तुम मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, वो अल्लाह मेरी इताअत की वजह से, मेरी पैरवी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो मेरी इताअत की वजह से, मेरी इत्तिबा की वजह से तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपके तरीक़ेकार को अपनाना, एक तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का महबूब बनने का सबब है, और दूसरा बंदे के गुनाहों की बख्शिश का सबब है, बंदे के गुनाह बख्शे जाएंगे। तो लिहाजा इत्तिबाए रसूल ये बंदे को 2 फ़ायदे इस आया मुबारका की रोशनी में देते हैं, अल्लाह का महबूब बनना, और अल्लाह का महबूब बनना को मामूली बात है। अल्लाह तबारक व तआला तो वो ज़ात है कि खालिक़ कायनात फरमाता है ज़िल मआरिज, वो बुलंदियों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला तो बुलंदियों वाला है, सारी बुलंदियाँ ही अल्लाह के लिए हैं। और खालिक़ कायनात जब बुलंदियों वाला है, रिफ़तों वाला है, मालिकी यौमिद्दीन है, उस दिन का मालिक है जिस दिन बंदे के हिसाब होने। तो आप अंदाज़ा करें कि इंसान की समझ नहीं आती कि इंसान अल्लाह से क्यों बिगाड़ता है। वो एक दरवेश की बात है ना, कहते एक दरवेश, ऐसे एक मिसाल मशहूर है कि वो
बाज़ार में बैठा था तो बाज़ार में लोग चहल पहल ऐसे ही इधर उधर चल रहे हैं, कोई अल्लाह की ताबेदारी नहीं, बस गहमा गहमी है जैसे बाज़ारों में होता है। तो बुज़ुर्ग बड़े परेशान बैठे थे, उनसे किसी ने पूछा आप क्यों परेशान हैं? फरमाने लगे कि बात यह है कि वो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। आज मैं देख रहा हूँ कि वो मान रहा है, अल्लाह मान रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। फिर किसी ने देखा कि वो एक दिन कब्रिस्तान में बैठे हैं, जब कब्रों पे सारी ऐसे कब्रें ही कब्रें हैं चारों तरफ, वो बुज़ुर्ग बैठे हैं तब भी परेशान। गुज़रने वाले ने पूछा कि अब आपकी परेशानी क्या है? फरमाने लगे कि अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा। तो लिहाजा मानने का वक्त है, मानने का टाइम है, मानने का एक अल्लाह ने मौका दिया है। वो मौका ये है जो आज हम गुजार रहे हैं। अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और तरह तरह से सहूलियात दी। तो इन सारी बातों में हमें अल्लाह का ताबेदार होना चाहिए, अल्लाह का ताबेदार होना चाहिए, तो फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा। और अल्लाह का ताबेदार बनने के लिए, अल्लाह का महबूब बनने के लिए इत्तिबाए रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपके तरीक़ेकार पे चलना, ये सबब है। इस वजह से हम अल्लाह का महबूब भी बन जाएंगे, इस वजह से हम जो है अपने गुनाहों की अल्लाह से बख्शिश भी करवा लेंगे। तो लिहाजा सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का डर। तो अल्लाह का डर नसीब होता है अल्लाह उसके रसूल के अदब की वजह से। फ़ायदा इसका ये है, जैसे मैंने 28वें पारे की आया मुबारका का हिस्सा तिलावत किया, खालिक़ कायनात ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा। ये बातें बड़ी समझने वाली हैं, कुरान हमें बड़ी रहनुमाई करता है कि देखें डर किस तरह। हम अगर बीमार हैं तो अल्लाह का डर रखें, अल्लाह से तंदुरुस्ती का रास्ता बनाएगा। बे औलाद है कोई तो वो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जहन में रखे, अल्लाह उसके लिए कोई औलाद का रास्ता बनाएगा। अगर कोई बंदा औलाद की नाफरमानियों से परेशान है तो वो अल्लाह का डर जहन में रखे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, तो अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता बनाएगा। और ये सारी बातें अपनी जगह पर, मखरजा ये इसम ज़रफ़ का सीगा है, यानी रास्ता बना देगा। कोई भी परेशानी हुई तो जो बंदा जो भी परेशानी में अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा। और स्पेशली खालिक़ कायनात ने अलग तौर पर यह फरमा दिया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, चूँकि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। यानी इंसान देखें, हम तो ज़िंदगी में देखते हैं कि कितनी दफ़ा जो है इंसान ये सोचता है कि उसको अब फ़ायदा हो, लेकिन अल्लाह वो फ़ायदा उसको उस वक़्त देता है कि इंसान ख़ुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उस टाइम से अब बेहतर है। क्योंकि जो चीज़ भी अल्लाह की बारगाह से मुखलस होकर मांगी जाए, यानी शर्त ये है कि इखलास हो, अल्लाह की बारगाह में मांगने के वक्त बंदा मुखलस हो, तो जो मुखलस होकर अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला बाद दफ़ा उसको उसी वक्त अता कर देता है, और खालिक़ कायनात बाद दफ़ा उसको किसी ऐसे टाइम पर अता करता है, यानी मौखर कर दिया जाता है, ऐसे वक्त पर अता किया जाता है कि जिस वक्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ज़िंदगी के अंदर अगर किसी को उसका सिला ना भी मिले तो आखिरत के अंदर अल्लाह ज़ख़ीरा करके जब नामा अमाल तोले जा रहे होंगे, बंदे के अमलों को देखा जा रहा होगा, उस वक़्त इसका मुखलस होकर जो अल्लाह से मांगा गया है उस वक़्त इसको अता कर दिया जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि बंदे की कुछ नेकियों का सिला जब उस वक़्त मिलेगा जब ना कोई भाई साथ होगा, ना कोई बेटा होगा,
نہ ہی ساتھ اس وقت کوئی بیوی دے گی، نہ اس وقت ساتھ جو ہے کوئی باپ دے گا، نہ اس وقت ماں ساتھ دے گی، بلکہ ساتھ کیا دینا، اس دن تو یہ رشتہ جو ہے سارے ان کو انسان سوچے گا کہ میں ان کو ایک رشوت کے طور پر دے دوں۔ سورۃ معارج میں آتا ہے کہ رشوت کے طور پر کہے گا باپ لے لو مجھے چھوڑ دو، ماں لے لو چھوڑ دو، اور بیٹا لے لو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جس کو آپ کہتے ہیں نا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ یہی ہے جو سورۃ معارج میں بیان کیا گیا ہے کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ، کہ اس دن، وہ دن لو یفتدی، انسان کہے گا کہ مجھ سے رشوت کے طور پر، جرمانے کے طور پر یہ لے لو، کیا آج کے دن میرے بیٹے کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، وصاحبتہ واخیہ، اور اسی طرح میری بیوی کو لے جاؤ۔ تو بیوی کہاں جائے گی؟ بیوی تو دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہی ہے بندہ، بیوی تو آپ اندازہ کریں اس آیت مبارکہ سے یہ مطلب بالکل واضح ہے کہ ہر بندے کو اپنے عملوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہاں جرم ہم کریں تو اس دن جناب قیامت والے دن چاچے تائے اس کی سزا بھگتے، کیونکہ آگے جو آیت مبارکہ ہے اللہ فرماتا ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، کہ تم وہ خاندان کو رشوت کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا کہ بھئی سارے چاچے مامے تائے سب کو لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، لیکن ثم ینجی، وہ یہی مطالبہ کرے گا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن کلا انہا لظیٰ، آگے اللہ نے جواب دیا کہ آج جو تو ان سب کو رشوت کے طور پر دینا چاہتا ہے، تو کہتا ہے کہ بیوی لے جاؤ، بھائی لے جاؤ، خاندان لے جاؤ، بیٹا لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، انہا، آگے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تیرا جرم ہے سزا تجھے ملے گی، تیرے جرموں کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، انہا لظیٰ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کے اندر تجھے ڈالا جائے گا۔ تو لہذا یہ دنیا کے اندر بندہ جو ہے اللہ سے ڈر کر جب زندگی گزارے گا تو خالق کائنات کا، جو میں نے سورہ نازعات کی آیہ مبارکہ پڑھی تھی، کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان مبارک فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، وہ بات مانی جو اللہ کی بات ہے، اس نے وہ بات مانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔